इंडोज टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हां। अज ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू करन तो पहला नजर मारदे अज ਦੀਆਂ सुर्खियां ते। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी वालों किया गया वड्डा ऐलान, कहा पंजाब समेत राजस्थान ते छत्तीसगढ़ च नहीं लागू होण दिता जाएगा खेती कानून। किसान कानून खिलाफ प्रदर्शन की अग पहुंची दिल्ली तक, किसानों वालों दिल्ली के इंडिया गेट ते ट्रैक्टर नूं लगाई गई अग। कांग्रेस पार्टी वालों लगातार किया जा रहा है खेती बिलों का विरोध, मुख्यमंत्री कैप्टन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काउण की कही गल। हुण खबरां विस्तार नाल। कांग्रेस वालों खेतीबाड़ी नाल जुड़े 3 नवे कानूनों का विरोध जारी है। इस दौरान कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने पार्टी शासित सूबियां दीयां सरकारां नूं कहा कि वह केंद्र सरकार दे खेतीबाड़ी विरोधी कानूनों नूं बेअसर करन लई कानून पास करन दी संभावना ते विचार करन। पार्टी के संगठन जनरल सकत्तर केसी वेणुगोपाल वालों जारी बयान मुताबिक सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित सूबियां नूं संविधान की धारा 254A के तहत कानून पास होने की कोख करन दी सलाह दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि यह धारा राज विधान सभावां नूं इन्हां खेतीबाड़ी विरोधी अते राज कानूनां च दखल देण वाले केंद्री कानून नूं खत्म करन लई कानून पास करन दा अधिकार दिंदा है। इस वेले पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अते पुडुचेरी च कांग्रेस दीयां सरकारां ने, महाराष्ट्र अते झारखंड च कांग्रेस गठजोड़ सरकार दा हिस्सा है। वेणुगोपाल ने दावा किया कि राज दा यह कदम खेतीबाड़ी दे 3 कानूनां दे अस्वीकारत अते किसान विरोधी प्रबंधां नूं नज़रअंदाज करन दी आग्या देवेगा। इन्हां प्रबंधां विच घट्टो-घट्ट समर्थन मुल नूं खत्म करना अते खेतीबाड़ी उत्पादन मार्केटिंग कमेटियां नूं भंग करन दी व्यवस्था शामिल है। किसान कानून खिलाफ प्रदर्शन की अग दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के इंडिया गेट ते किसानों ने ट्रैक्टर च अग ला दी। पंजाब ते हरियाणा तो बाद किसानों का प्रदर्शन देश के राजधानी च संसद के बिल्कुल नेड़े पहुंच गया। दरअसल शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े मौके पंजाब यूथ कांग्रेस ने प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों की अगवाई हेठ दिल्ली के इंडिया गेट विखे किसान विरोधी कानून के विरोध विच ट्रैक्टर साड़ के विरोध दर्ज किया। पिछले 2 हफ्तिਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ किसान बिलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ संसद तो सड़क तक लड़ाई छिड़ी सी, ਉਹ ਹੁਣ कानून बन गए ने। पर राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद भी बिलों खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पंजाब च किसानां ते सियासी दलों का विरोध तेज हो रहा है। किसान संगठनों ने पंजाब च रेल रोको प्रदर्शन 29 सितंबर तक वधा दिता है। बिल के खिलाफ अकाली दल थां-थां रैली कर रहा है। दस दे के खेती बिलों खिलाफ रोस प्रदर्शन दौरान शहीद भगत सिंह के जन्मदिन मौके राजपथ ते ट्रैक्टर साड़े जाण दे इल्जाम तहत 5 जणियां नूं हिरासत च लिया गया। 5 तो पुछगिछ की जा रही है। उधर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संबंधी ट्वीट करदिया कहा कि ट्रक च ट्रैक्टर लद के प्रदर्शन तो पाबंदीशुदा खेतर च अग लाउणा कांग्रेस वर्कर किसानां नूं की संदेश दे रहे ने। भगत सिंह ने देश की आज़ादी लई जान दी सी। यह किसानां दी आज़ादी के विरोध च हिंसा कर रहे ने, जो किसान ते भगत सिंह दोवां दा अपमान है। देश भर विच किसानां दे नाल-नाल सारियां सियासी पार्टियां वालों खेती बिलों का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस दे विरोध विच नजर आ रही है, जिस दे चलदियां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक बार फिर इसका विरोध करदियां सुप्रीम कोर्ट तक जाण दी गल कही गई है। इस दे नाल ही इन्हां कानूनों खिलाफ प्रदर्शन की अगवाई कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि वह इन्हां कानूनों नूं रद्द करन लई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काउणगे। कैप्टन ने भी कहा है कि खेतीबाड़ी सूबे का विषय है, केंद्र सरकार इस ते एक पासड़ फैसला नहीं लै सकती। यह पूरी तरह गैर संविधानक है। असीं इस मामले विच सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दायर करांगे। अगर पार्टियां कर रही ने, क्योंकि उन्होंने पता है कि पंजाब दे विच की हो जाना है साडे किसानी नाल अगर असीं कोई कदम नहीं चुकांगे। इस वास्ते हुण तां राष्ट्रपति जी ने बिल पास करता, हुण सानू असीं कदम चुक के इहनूं सेंटर दी सुप्रीम कोर्ट दे विच लैके जावांगे। असीं लड़ाई लड़ांगे। जिहड़ी चीज़ तुसीं सूबिਆਂ कोल छड्डनी है, कोई छड्डनी भी है या नहीं, सब कुछ तुसीं खोलिया तो फिर असीं सूबे कैसे चलावांगे? ये समझदे आ सदा वास्ते असीं बैठांगे। ये कई लोगों ने पहला कही सी, हाँ भी बादल ने कही सी कि किन्ने साल 25 साल देवांगे असीं हुकूमत च। 25 साल हुकूमत च 2 साल विच ही लाता लोगों ने। ये लोगों की हुकूमत है, लोगों की शक्ति है, लोगों की ताकत है और लोगों की सोच है।
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਿ 70% ਇਕਾਨਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ 70% ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜੋ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾਦੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਣਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੁੱਧ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ, 'ਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 84 ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੈਠਿਆ? ਉਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ SYL ਤੇ ਟੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕੱਲੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 13 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਆ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੋ। ਮਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ 13 ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਨਾਲਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24-25 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੀਆ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ GST ਦੀ ਮਾਫੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ 28 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 58 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 2 ਅਰਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 87 ਲੱਖ 80,500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਲਈ 5 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18.51% ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ 200 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5% ਕੋਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਜ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਰਹਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ। ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 350 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਨਡੀਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। 370 ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 370 ਲਾਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 95-96% ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਵਰਕਰ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਖਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਅਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲਾਏਗੀ ਅਰਜੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਟਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ, ਗੁਰੀ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਦੂਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜੀ? ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੀਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਜੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ 4-4 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। 200 ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇ ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। 1% ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸੋਢੀ, ਨਵਕਲੋਆ, ਲਵੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਡੀਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।